ولایت تو سارے پڑھتے ہیں، ہر ذاکر توحید بہت مشکل موضوع ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ توحید سے ہوتے ہوتے مولا علی کی جوتی پہ انشاءاللہ سجدہ کریں گے، ولایت تک آئیں گے۔ کیا آپ سارے تیار ہیں؟ میں اپنے بزرگوں کا حکم پورا کروں جناب؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کافر کافر، شیعہ کافر، کالے کپڑے کافر، ماتم کافر، زنجیر زنی کافر، یہ سب کچھ کفر ہے۔ ہمارے علماء نے جواب دیے، سرکار علامہ اظہر عباس حیدری صاحب سے لے کر مولانا اسماعیل تک علماء جواب دیتے رہے۔ اب جو نیا شوشہ ہے، جیسا کہ چاچا جی اشارہ کر رہے تھے، اب جو نیا شوشہ ہے، نوجوانوں میرا ساتھ دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ کافر کیوں؟ اللہ کو بیٹھتے ہیں، علی 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 علی، کھڑے ہوتے ہیں، حسین حسین۔ انہیں کیا پتا بیچاروں کو اللہ کی شان کیا ہے، توحید کیا ہے۔ گجرانوالا علاقہ میرا ہو، حلالی نوجوان اکٹھے ہوں، آواز ممبر تک نہ آئے، پھر دکھ تو لگنا ہے نا۔ حضرات، قرآن کے 30 پاروں کی قسم، سب سے بہترین عقیدہ توحید علی والوں کے پاس ہے۔ ایک باری اچھی آنکھوں کیوں؟ کیونکہ ہم نے توحید کسی سابقہ بت پرست سے نہیں پوچھی۔ یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے۔ بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، بچوں کے ساتھ آواز میں بھائی، یہ میرا علاقہ، مجھے فخر ہے بھائی، اپنے سونے گجرانوالا پہ مجھے فخر ہے بھائی، مجھے ناز ہے آپ پہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تو اڈے ویڑے واسطے رکھے، اللہ مولا تو اڈے ویڑے آباد رکھے جی۔ یہ 2-4 مرتبہ اگر میں پوچھوں نا بھائی کیوں، تو کیوں کا مطلب ہوتا ہے سوال، تو ذرا آپ نے اپنا بھائی سمجھ کے، جو میرے چھوٹے بیٹے بیٹھے ہیں، اپنا چاچو سمجھ کے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ میرے بڑے بھائی اور جو بزرگ ہیں اور میری مائیں بہنیں دل سے تو دعائیں کر رہی ہیں، مائیں بہنیں بولیں گی دل سے، ان کی آواز نہیں آئے گی، آپ زبان کو حرکت دیں گے تاکہ میرا دل لگا رہے۔ بسم اللہ بھائی جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرات، ہم نے توحید کسی ایسے سے نہیں پوچھی جو خود 50 سال کنکر کو شنکر سمجھتا رہا ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے کسی خدا آپ کی جوانی سلامت رکھے، ہم نے کسی ایسے سے نہیں پوچھا۔ اب سوال ہے کہ گجرانوالا نوکرا ریگا مجھ بھائی مولوی اے دس کہ اگر تم نے سابقہ بت پرست سے توحید نہیں لی تو پھر ہائے صدقے، پھر کہاں سے لی ہے توحید؟ یا اللہ میرا جملہ مکمل ہو اور ہر حلالی کی صرف زبان نہیں، کلیجے کی آواز بھی پاک منبر تک آئے۔ حضرات، ہمارا اللہ نہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، ہمارا اللہ نہ سونے کا کھسا پہنتا ہے، ہمارا اللہ نہ اپنی بائیں ٹانگ جہنم میں ڈالتا ہے۔ سب سے بہترین عقیدہ توحید ہمارا اس لیے ہے کہ ہم نے توحید کسی سابقہ بت پرست نہیں لی۔ اگر آپ نہ بولیں گے میں خود ہی اپنے آپ پہ کھل بیٹھوں گا، واہ جی واہ، کمال کی تئی، کیا بات ہے، اللہ کی قسم۔ حضرات، سب سے بہترین عقیدہ توحید ہمارا اس لیے ہے کہ ہم نے توحید اس کے گھر سے لی ہے جو آیا ہی توحید کے گھر ہے۔ کون سا ہاتھ نیچے ہے بھائی، کون سا ہاتھ نیچے ہے؟ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، بسم اللہ کرنا۔ چاچا جی بچوں کے ساتھ شاد و آباد رہیں جی، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری، مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی۔ ناظم ممبر صاحب بہت شکریہ، چاچا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی، اب ایک بات کا مجھے یقین ہو گیا جی کہ میں ہی تھکیا تھا۔ الحمدللہ میرا مجمع تو فریش ہے جی، بیڑا کریکٹ میرا ہویا ہے، آپ اچھا بول رہے ہیں۔ اللہ پائنتر پاک تو اڈے ویڑے آباد رکھے، صدقے جاما۔ چاچا جی بسم اللہ، چاچا جی تو اڈے دعا دا صدقہ، چاچا جی تو اڈی مہربانی، اللہ تو سلامت رکھے۔ 2 سے 3 منٹ آپ نے دینے ہیں اپنے پتر کو تمہید کے لیے، کنہیں 2 یا اس تو بعد میں سعودی کھڑے کرنے نے تے وڈا قصیدہ، 2-3 منٹ صرف۔ جیسا ہم جانتے ہیں
तौहीद को वैसा कोई नहीं जानता। अब मौलवी 4-5 मिनट हो गए तेन मैंबर तो बैठे हैं, यही आखी जाना है शिया बड़ी सोहनी तौहीद, शिया बड़ी सोहनी अल्लाह की शान। कुछ करके भी तो वहा, कुछ पढ़ के वहा की तुम अल्लाह को समझते हो। हजरात तोहफा जे, वहदा शरीक की किस्म तोहफा जे। मैं पढ़ के टुर जाना, अगले साल तक नशा लाइए, मैं तो पुत्र ही नहीं, सिर चुको जी। हजरात आपको पता है कि भाजी आपको पता है कि कुरान पाक में एक आयत ऐसी है, एक जो 114 मरतबा है। वो यारा आयत कितनी है तो कितनी बारी आई है? हूँ तुहानू कदर होनी है मैं की आखा लगा। इस्लाम कभी आली मदद सलाम मौला मदद मुश्तबाई साहब जी नौकर बोल रहा है। एक किबला कुल नबी कितने हैं? भाजी 1.25 लाख। तो कुरान पाक में कितने हैं? तोहफा जे गुजराने वाले जिड्डा सोहना मौसम है, एडी सोहनी गल ना होए गल में फड़ के बाहर मारो। मौली साहब कुरान पाक में कितने हैं? मैं कहा जी 27-28 कुरान पाक। नबी 1.25 लाख हैं भाजी। तोहफा जे कुरान में सिर्फ 27-28 नाम है। ये बाकी मेरिया भैन बाकी नबियों के नाम कुरान में क्यों नहीं? हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, इसकी वजह यह है कि कुरान आया है 23 बरस में औथों ऐथे, और कुरान के पास टाइम है हिदायत करने का क़यामत तक। इसलिए कुरान के पास इतना वादू टाइम नहीं है कि वो बताता फिर 31,532 फलाना नबी, 37,649 फलाना नबी, 63,566 फलाना नबी, 91,699। वो इस तरह तो फिर कुरान इतना नहीं, इतना मोटा हो जाता। पाइतन पाक दी कसमें चाचा जी जुमला कर मैं तुसी इत्थे आके कहो मैं दसा कि मैं दाद दे दिए गाजी दी कसमें। कुरान के पास इतना वादू टाइम नहीं है कि वो एक एक नबी का नाम बताता फिर 5, 12, 14 दी कसमें। जिस कुरान के पास नबियों के नाम बताने का टाइम नहीं ना, वो कुरान कह रहा है मुझे अली के घोड़े के पाँव से निकलने वाली आग की कसम है। ये मेरा इलाका है, ये मेरा गुजरा वाला है। वो कला भाई चलो बैठा बस सदके जावा बादशाह आपके हाथों को। चाचा जी मेहरबानी, चाचा जी खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। इन्हें तो फजा ले जिन्हें तो फजा रखी 1.25 लाख नारा हैदरी भाई अल्लाह तेरी जवानी सलामत है। भाईजान तो मजमे की क्या बात है। चाचा जी एडा सोहना मजमा होवे तो फिर इंज ही पढ़ना चाहिए ना। फिर जाकर अपना जिगर कट के हलालियां दे पैरों ही सुट दे। एडा सोहना मजमा मौला 5 तरफा तुहानू सलामत रखे। तो मेरे मोहतरम सामईन हाले तमीद है, अजय मेले शुरू नहीं की, अजय तमीद है, साथ दोगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। तो 114 मरतबा भाई जो कुरान में एक आयत है ना, वो पता जी कड़ी है हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह कुरान में 114 मरतबा है, 114 सूरतें हैं। हर सूरत का जुज़ है बिस्मिल्लाह। एक ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह, वो है सूरह तौबा। और एक ऐसी सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है, वो है सूरह नमल। जब हज़रत सुलेमान ने अपनी होने वाली बीवी मलका बिल्कीस को ख़त लिखा था तो उसके उन्वान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। उसमें 2 मरतबा है। वो जिस कोई नहीं उतो चुक के रख दे तो पूरा हो गया 114। क्या आपको पता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पंजाबी ज़ुबान में देसी पेंडू पट्ठे वर्ड की ज़ुबान में तर्जमा क्या है? मैं बताऊँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अगर मक्खन निकाला जाए तो निकलता है रहमान और रहीम। अगर रहमान और रहीम का मक्खन निकाला जाए तो निकलता है रे हे मीम रहम। अगर रहम का पंजाबी में मक्खन निकाला जाए तो निकलता है चंगा। यानी अल्लाह इन वाले जो शिया अल्लाह सुनने पे यानी अल्लाह 114 मरतबा कह रहे हैं और मैं बड़ा चंगा हूँ, 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 और मैं बड़ा चंगा हूँ। भाजी 10 बारी नहीं, भाजी 20 बारी नहीं, भाजी 80 बारी नहीं, भाजी मेहरबानी, भाजी 90 बारी नहीं, भाजी 100 बारी नहीं, भाजी 114 मरतबा अल्लाह कुरान में कहता है ओए मैं बड़ा चंगा वा मालिका। ये जो मेरा गुजरा वाला है ना, इसकी भी ये मक्खन और करीम बैठी हुई है, कमाल का सोना मजमा बैठा हुआ है। मालिक ये मक्खन वाले ये गुजरा वाला के पहलवान पूछते हैं बता ना तू कितना चंगा है, तू जो बार बार कहता है मैं बड़ा चंगा मैं बड़ा, कितना चंगा है? फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 कितना होगा जी
दसा जरा मैं अनपढ़ बंदा 164 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला हर हलाली के बाद मिंबर तक है। अल्लाह फरमाया ये थोड़ी चंगाई है अल्लाह की केड़ी कि मोहम्मद हबीब हमारा था हमने तुम्हें दे दिया। आप जिए भाई, आप चाहते जिए, कुरान सुनने वाले जिए, कुरान सुनने वाले जिए। चाचा जी अल्लाह आपको सलाम। भाईजान को मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। फरमाया ओए कोई अपना महबूब किसी को देता है भाई? फरमाया ये अल्लाह का हौसला है कि हमने हिदायत की खातिर अपना महबूब आपको दिया। नहीं भाई नाल मेंबर साहब कुछ दिन हो गए ने लफ्ज़ हिदायत मुँह चो निकला तो मजमा परेशान हो जाता। पाँच सफ़र को भी मैं और भाई वसीम बास इकट्ठे पढ़े हैं एक जगह अहमदानगर में, और फिर 11 सफ़र को हम इकट्ठे पढ़े हैं मनावा लाहौर में। उसके बाद फिर आपको पता है 17 सफ़र को ये मामला हुआ मिंबर पे। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात नहीं हो सकी भाई से, वरना मैं भाई वसीम बास से ज़रूर बात करता। हमारे भाई हैं भाई, ज़रूर बात करता। मौला के ज़ाकिर हैं, बहुत बड़े वक्त वाले ज़ाकिर हैं। वादा का टाइम हर इंसान से हो जाता है, तो मैं अपने भाई से ज़रूर बात करता। 2 रिक्वेस्टें करता। पहली, अगर आप इंसाफ करें, लाइव जा रहा है, पहली रिक्वेस्ट मैंने ये करनी थी कि जो बंदा इल्म सर्फ पढ़े, इल्म नहव पढ़े, इल्म मंतिक पढ़े, इल्म फ़साद पढ़े, इल्म बलागत पढ़े, इल्म हदीस पढ़े, इल्म तफसीर पढ़े, इल्म तारीख़ पढ़े, इल्म मुनाज़रा पढ़े, इल्म दराया पढ़े, इल्म रिजाल पढ़े, फिर वो अक़ीदे का इल्मुल कलाम पढ़े, फिर उसका हक़ बनता है वो मिंबर पे बताए हादी क्या है, हिदायत क्या है। ये ज़ाकिरीन का शोबा नहीं है। हादी क्या है, हिदायत क्या है, ये किसी ज़ाकिर का शोबा, ये आलिम दीन का शोबा, मेरा भी नहीं। मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ। ये पढ़े लिखे बंदे का शोबा है। ज़ाकिरीन का काम है मौला के फरामीन पढ़ने, मसाइब पढ़ना, जाना ही आइल। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि असल बात इस तरह थी, वो जी मैं तुहानू दसना, वो क्लिप सुन लिया जे, तुहाडी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तुसीं आखोगे यार अपने घर का नौकर होए तो फ़ायदा होंदा है, दें फ़ायदा। वो बोलिया जे भावें ना, याद कर लो, वो असल गल सी कि 1.25 लाख अंबिया और 14 मासूमीन अल्लाह के हुक्म से हिदायत करते हैं, तौफीक हिदायत अल्लाह देता है। इन्नी गल सी बस, ठीक है भाजी, बस इन्नी गल सी। सच भाईजान मेहरबान, भाईजान बहुत शुक्रिया। उच्चा नारा हैदरी। लो जी भाजी क्लियर हो गई, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं तो तुहाडा नौकर जो हाँ, तुसीं मेरे नाल प्यार करदे हो, और कोई ऐसी गल नहीं। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मेरे भाई कह रहे हैं जी हमारी ये टेंशन थी, कन्फ्यूजन थी कि असल च गल है कि वो मैं तुहानू दस छड्डिया, ठीक है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुण ध्यान रखा जी, वड्डी गल मेरी वो ही पहली कि ये ज़ाकिरीन का शोबा नहीं है। मैं इतने पिंड तुसीं मैनूं आखो मौलवी फौक का कसीदा सुना तो मैं बेइज्जती होना ना भाई, मेरा काम, मेरा शोबा नहीं है भाई। बंद पढ़ना, ऊंचा कसीदा पढ़ना तर्ज के साथ मेरा शोबा नहीं, मैं बेसुरा बंदा हूँ। तो जिसका जो शोबा है अगर वही काम करेगा तो वो अच्छा रहेगा। अल्लाह तो सलामत रखे। हूँ एक बारी रिवर्स आइए, ज़रा मौजूद पे आइए, मेरा साथ दोगे? मालका बता ना, मेरी भैन आवाज़ आ रही है, मालका बता ना तू कितना चंगा है। नाल मेंबर साहब कितना चंगा है। चाचा जी मैं जुमला आखे लगा, ये जुमला मैं बिल्कुल थोड़े जोर ना आखना है, हौली जोर ना। जे तुहाडे कलेजे के विचों आवाज़ मेंबर तक ना आए तो मैं तुहाडा नौकर ही नहीं। आखना मैं थोड़ा जोर नाल जी, मालिका बता तू कितना चंगा है। जे मेरिया कभी भैन आवाज़ कंट्रोल रखन दे, बता तू कितना चंगा है। पर मैं जाओ अमेरिका से लेके इंग्लैंड, इंग्लैंड से लेके पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक, दुनिया की किसी भी अदालत में जाओ, अल्लाह कितना चंगा है। जज मुजरिम से पूछता है, ओए तूने कत्ल किया है? वो आंदा हाँ जी, इतों पेन फड़िया, सजाए मौत। सारा गुजराना बोले, मेरिया भैन दिल चो दुआ करन ते मेरे वीर जुबान चो। अल्लाह फरमाए ये थोड़ी चंगाई है, दुनिया के किसी जज के सामने मुजरिम जब जुर्म का इतराफ़ करता है तो उसे सज़ा मिलती है। वो ऐसा जज है, मुजरिम जब उसके सामने जुर्म का इतराफ़ करे वो माफ़ करे।
तेरी जवानी सलामत रखे मौला। पाई दरबार का आपको सलामत रखे अल्लाह। मेरी माओ बहनों बेटियों की इस तरह चादरें महफूज पाए सारे भाई सारे अल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह अल्लाह पाई दरबार तुहानू सलामत रखे मौला, तुहानू सलामत रखे। मेरा ख्याल है एक और मौला के मदाह खान आ रहे हैं। कौन साहब? मैं बिस्मिल्लाह करा। मेरा वीर आ गया जी भाई असगर अब्बास बलोच साहब। बिस्मिल्लाह जनाब। मौला के मदाह की आमद पे पाक शहीदों पे एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। बहुत ही मौला के कमाल ज़ाकिर और कमाल इंसान भी, अल्लाह इनको सलामत रखे। मौला सफ़र पे ख़तर फरमाए थे। मैंने भाई से पूछा है, थोड़ा सा टाइम की इजाज़त ली है क्योंकि मेरा इजाज़त लेना हक बनता है। एक इसलिए कि मेरे भाई हैं, दूसरा इसलिए कि हमारे मेहमान हैं। मैं अपने घर बैठा तो वो फरमा रहे हैं कि नहीं कोई इशू नहीं है, आप अपना पैगाम पूरा करें। उन्होंने मेहरबानी जनाब भाईजान, अल्लाह आपको सलामत। लो मैं बिस्मिल्लाह करा ए मैनू मैं सदके जावा। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। लो जी सूट मिला जनाब भाईजान, मेहरबानी। अल्लाह तुहानू सलामत रखे भाई असगर अब्बास जी। ऐ तो दाद दे नाल सूट मिलना अपने लै मेहरबानी भाईजान। तवज्जो है जनाब। सारी गल छड्ड के ना भाईजान आ गए ने साडा। मेरा वीर भी है तो मेहमान भी है तो ज़ाकिर भी मेरे तो 1000 गुना चंगा है। एवें दिल करदा पा कि हुण ना 5-7 मिनट तमीर छड्डदे इत्थे ही तो डायरैक्ट कसीदे की फ्लाइट भरीए शुरू करिए। फिर वो क्यों याद जे क्यों याद है ना शुरू करा। और बजाय हमें काफिर कहने के दीवारें भरने के काफिर काफिर शिया काफिर, क्यों अल्लाह को नहीं मानते। और बेवकूफ आदमी मत्थे पे हाथ रख के ना शियों को काफिर ना कह, अल्लाह की कसमें सलूट मार ते सलाम पेश कर। मौला दा वास्ता जे एक बारी उच्ची आखो क्यों। भाई तेरे पास एक अली होता मैं देखता तू अल्लाह को कैसे मानता है। हौसला देख शियों का, हमारे पास 14 अली हैं, सजदा फिर भी जमीन को। अल्लाह को सलामत रखे भाई। मौला पंजे पाक आपके हाथों को सलामत। भाईजान मेहरबानी, भाईजान मेहरबानी। बाहर वाले भाई हमारे साथ हैं नहीं, मिलकर ऊंचा नारा हैदरी। नहीं भाई ये फिर रखा सदके जाना फिर आना जी जी बिस्मिल्लाह। मौला पाइंदर पाक तो आबाद रखे। ठीक है जनाब सईदा आपको सलामत रखे। एडा सोहना सुनते हो पे जी। ठीक है हैं जी। ये फिर आखा जी थोड़ा की नाम है भाजी? शजर भाई। शजर भाई हमारे कोई ना मतलब मैंने बड़ी मतलब आपको मजमे में देखा है। मौला के मातमी है, अल्लाह तो सलामत रखे। बच्चा ना सलामत रहो, अल्लाह थोड़े वेड़े आबाद रखे। भाई शजर फरमा रहे हैं मेरे बड़े भाई हैं जी, वो आपके बाबा। अच्छा माशाल्लाह, फिर मेरा पता नहीं है तू के। लो जी भारी इधर देखो जी। लो जी मेरा भाई कह रहा जी ये जुमला फिर आखो। मैं प्याना तेरे पास एक अली होता मैं देख हूँ भाई शायद रखा फिर आप तो दोबारा आख लगा। मैं देखता तू अल्लाह को कैसे मानता है। शियों का हौसला देख, हमारे असगर जी हमारे पास 14 अली हैं फिर भी सजदा जली को करते हैं। किसी ने पूछा मौला अल्लाह का एक नाम है, एक सिफत है, एक लक़ब है अल्लाहुल मुतकब्बिर कि अल्लाह तकब्बुर करता है। अगर कोई बंदों में से तकब्बुर करे तो अल्लाह जूते मारता है। आप बंदा मिन्नू सजदा है, तकब्बुर मेरा मेकअप है, मैं बस कर सकना और कोई ना करे। कब मौला ये बताइए वो मुतकब्बिर तकब्बुर करता कब है? मैं उस अल्लाह की कसम जिसने रज़ा को ज़ुर्रियत मोहम्मद में 8वां इमाम बनाया। अल्लाह अर्श पे तकब्बुर तब करता है जब फर्श पे अली उसे सजदा करता है। अल्लाह वास्ते रहो जी। भाईजान मेहरबानी, चाचा जी मेहरबानी। अच्छा बिस्मिल्लाह।
کمال کرتے پے تے نعرہ ماشاءاللہ بولتے پے لیکن مینوں لگتا تھوڑا ڈھیلے بولتے پے تے خوش ہو کے بولو سارا اچھی بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قسم ہے تینوں مولا دی سارے بولیو تے جنہ کو زور ہے انہاں لا کے بولیو نعرہ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے بھائی بہت شکریہ مولا پینتر پاک آپ کو سلامت رکھے انج گھر دے نوکر نو کوئی نہیں سنتا جی میرا علاقہ سنتا ہے تھوڑی مہربانی جناب اللہ آپ کو سلامت رکھے کیوں یاد اگر میں نے بھائی کو جلدی ممبر دینا ہے اگر میں ذاکری کروں نا بھائی اصغر بات گواہی دیں گے تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ جتنی بڑی داد آئی ہے نا میں 2-3 منٹ سجے کھبے ایویں ٹائم پہ ضائع کرا پھر بعد جو جمپ لگے بھائی جان یہ طریقہ ہے بولو بھائی جان میرے گواہی دے رہے ہیں لیکن میں آپ پہ یقین رکھتا ہوں میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا تے غازی شہنشاہ دی پاک نالین دی قسمیں جدوں میں بیٹھا نا کرسی تے سب تو وڈا فکرہ ہونا لگا تے جے پہلو داد چوکھی ملے تے وڈے فکرے گھٹ ملے پھر دل ٹوٹنا نا میرا جے حق بنے تہاڈا او دل جہاں ایتھے تڑکدا ہے کعبے دی طرح جدی چلی رہندا ہے او دل مجبور کرے نا پھر آواز ممبر تک کرنی ہے یہ وعدہ ہو گیا بھاری وعدہ ہو گیا حضرات وحدہ لا شریک لہ کی قسم سب سے بہترین عقیدہ توحید علی والوں کے پاس ہے اندر والے باہر والے اچھی آنکھوں جی کیوں کیونکہ آدم بھی اللہ پہ بولا ہے مگر اتنا کھل کے نہیں بولا جتنا علی بولا ہے ہائے 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 توحید سننے والے کہاں گئے بھائی توحید کا حکم دینے والے چاچا جی کہاں ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی جان مہربانی سندھی کیمل بھائی ابھی بولے ہائے دری صدقے جاما اللہ اکبر یا رسول اللہ ہائے دری مولا پینتر بات اور سلامت رکھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پاجی میں کیا کیا میں پیانا اصغر جی میں پیانا میری مجلس دا سب تو وڈا جملہ ہونے لگا آکیا نا میں ایوے کہ سن لو آدم بھی اللہ پہ بڑا بولا ہے خدا کی قسم اتنا کھل کے نہیں بولا جتنا ایک پائی اصغر نے پوچھو میں کڈے خطرناک موڑ تے بہ کے گل پہ کرنا انج لوگ آندے نے دوالے ہوندے نے انج ایڈی وڈی میں اوکھی گل پہ کرنا پر مجھے پتا ہے میں کی پہنا کیونکہ میں وہی پڑھتا ہوں جو پڑھتا ہوں ٹھیک ہے مطمئن رہیے نو بھی اللہ پہ بڑا بولا ہے مگر اتنا کھول کے نہیں بولا جتنا علی بولا ہے ابراہیم عشق خدا میں آگ میں کودا ہے بڑا بولا ہے مگر اتنا نہیں بولا جتنا علی بولا اور جو بچوں پتر آپ کو سمجھ نہیں ہونی ایک بڑھن سمجھ ہونی ہے اور حضرت موسیٰ کا تو کوہ طور پہ پی سی او تھا بھائی ایسا کہنا ایک پی سی او تھا نا میں بچوں کو کیوں پتا ہے اور تسی پتر موبائل دی بدائش ہو تو نہیں پتا اور میرے پتر 5 روپئے لے کے جائیدا سی دکان تے ٹر کے جائیدا سی تے جا کے کہنا پا آبے نہ گل کرنی ہے نمبر تو ملا وہ پھر نمبر انہیں ملانا تو انہیں روپیے دینے اس دکان نو آکھدا پبلک آلا پھر اس نے آکھدا پی سی او جی دکان تے جا کے 5 نال فون کریدا سی انہوں کیا کہدا سی حضرت موسیٰ کا پی سی او تھا کوہ طور پر جہاں وہ اللہ سے کلام کرتے تھے لقب بھی کلیم اللہ ہے اللہ سے بات کرنے والا غازی دی قسمیں کلیم اللہ ہے اتنا کھل کے نہیں بولا جتنا علی بولا اور ایک میرے علاقے والوں ایک ایسا نبی ہے جو بغیر باپ دنیا میں آیا اور ماں کی گود میں گواہی دے رہا تھا سورہ مریم 19 سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتت به قومها تحمله لقالوا یا مریم لقد جئت شيئا فريا یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت لي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال يا عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا رب بکواس بند کرو میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ وہ معصومہ ہے وہ بطول ہے وہ طیبہ ہے وہ طاہرہ ہے وہ رضیہ ہے وہ تقیہ ہے وہ نقیہ ہے وہ بطول عذرا ہے وہ مریم مقدسہ ہے میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں کتاب ساتھ لایا ہوں میں بن کے نبی آیا ہوں 40 سال ویٹ کی ضرورت نہیں ہے میں نبی بن کے آیا ہوں یہ اے چھوٹے پتر یہ اتنا پاک نبی تھا بھائی اصغر جی اگر کبھی اس کی جوتی کسی قبر سے مس ہوتی قبر پھٹتی اندر سے بندہ زندہ ہو کے کہتا آپ پہ بھی سلام آپ کی پاک
अम्मा पे भी सलाम है मेरे इलाके वाले हो। और राजी शहनशाह दी कसम अमरुल्लाह कलमतुल्लाह अल मसीह ईसा अल्लाह पे बड़ा असगर जी बोला है, मगर इतना खोल पे जान मेहरबानी बेटा भाई, मगर इतना खोल के नहीं बोला। साइनों को पता है इतना खोल के नहीं बोला बेटा, जल्दी बैठना। और जितना 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 अली बोला ओए तुहानू कुरान दा ना है हुंदरा क्यों ऊंचा आख्या जे? असगर भाई 1.25 लाख नबी अल्लाह पे ऐसे नहीं बोले जैसे अली बोला। हूं आखो जी क्यों? क्योंकि अल्लाह होने का शुबा अली पे हुआ है, किसी और पे नहीं हुआ। मेरा मजमा थक गया जी। भाजी मेरा मजमा थक गया, जिन्नी मेरी तो भाई असगर की गल हुई वो 6-7 मिनट रह गए ने ते मेरा मजमा थक गया जी। भाजी नहीं गल हुई ना भाजी, तो यही पूछते हो जी भाजी की आंदे ने टाइम टाइम का अभी छोड़ दे। अच्छा थोड़ी और पढ़ लीजिए। और मेरी गल सुनो, आहो एक तो टाइम की मजबूरी है थोड़ी जी, तो दूजी मजबूरी है भी कि जो मैं पर काम करना ना ये मैं ही करना, तो फिर इंज कर लें कोई टाइम वंड लें, इंज करने कि असगर भाई अच्छा भाई इंज करने गल सुनो ताकि मसला ना बने। कोई 5:30 का पैंदे टाइम है लास्ट है, तो इंज करने फिर मैं मसैब छड़ देना तो भाई असगर फजैल छड़ देंगे, कसीदा मैं पढ़ देना। मैं बंदा बसुरा उन्होंने बराबर तो नहीं, मैं अल्लाह माफ़ करे मैं उन्होंने पैरों वर्गा नहीं, लेकिन मैं बसुरा बंदा मैं कसीदा पढ़ देना तो फिर वो मसैब शुरू कर देंगे। फिर राजी हो लो ये 5 मिनट मैनू दो ताकि मैं जुमला कंप्लीट करा। अल्लाह की कसद के जावा 2 नबी ऐसे हैं भाजी, भाजी 2 नबी ऐसे हैं पूरे कुरान में, मैं पूरा कुरान देखा, मैं 5-6 बारी देखा सारा। 2 नबी ऐसे हैं जिनको लोगों ने अल्लाह का बेटा कहा। अल्लाह ने अल्लाह का कालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाई कहने लगे ईसा अल्लाह का बेटा है। ये तो पता है, इन्हें तो नहीं बोलना। एक और नबी ने उन्होंने बारे बच्चों को नहीं पता, वो सुन लो। और पुत्र इस नबी का नाम है हज़रत उज़ैर। कि नाम है पुत्र? एन उज़ैर लिखा जाए, आइन जे ये रे उज़ैर। कालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहने लगे उज़ैर अल्लाह का बेटा है। तो लगे ने 2 कैमरे, किने इंज का कैमरा कुरान च लगा है, वो फिर फिल्मां वहांदा सारियां, जनाबे यूसुफ ना की होया, जनाबे याकूब ना की होया, जनाबे इब्राहिम ना की होया, ये सारी फिल्मां कुरान दे विच ने। वो फिल्म कोई भैड़ा लफ्ज़ नहीं है, विच किरदार की गल है। इस नबी की फिल्म लग लगी जे सूरह बकरा आयत 259 540 है। थोड़ा जहा स्कूल पढ़ लें तो फायदा हो जाना सी, माफ़ी चाहना जी। 200 उन्हें मेहरबानी यार 259 जी आते ने, मैं माफ़ी चाहना 540 नहीं भाजी, वो 259 बनता यार 25 ना होए 259 एक घट 260 यानी कि आ फिल्म लग लगी जे अवकल्ला दी मर्रा अला करियतन वाहिया खाबियतुन अला रूशिहा। तुसा मेरे ख्याल क्लिप देखिया होना है, पा हबीब रज़ा साहब आंदे पे हुण तो ऐत पढ़ लगा मैं डर ही आउंदा है, सुने जना ठीक है ठीक। अल्लाह आपको सलाम। मैंने आयत पढ़ने के लिए 15 साल लगाए हैं, आयत सिर्फ पढ़ने के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़रा सर उठाइए, साढ़े लो भावें 2 कैमरे भावें 1 ही कर लो हैं, सानू मसला सिर चुको जी। अल्लाह आंदा ऐ मेरे हबीब आपने देखा। असगर जी एक तोहफा सिर्फ मैं तुहाडे को दुआ लैनी है, हो सकता मेरे वीर ना समझन। अल्लाह कहता है हबीब जी मालका, और बतूल का प्यो हुसैन का नाना वो नबी का पता ही ना, वो जड़ा खोते दे उत्ते बह के एक पिंड दे कोलों लंघिया सी, चंगी भली दात मिलती सी पई, मैं खोते का नाम लिया तो सारा मजमा चुप कर गया। गाजी शहनशाह की कसमें मेरे सिर ते कुरान रख लो, नबी कदी कदी खोते ते बह जाता है।
نہیں بولنا، میں نہیں پڑھنا. اے نبی کبھی کبھی گدے پہ تے کھوتے دے بہ کے آندے نے مالکا. جہے بندے شباز کلندر گئے نے انہوں نے پتا ہے میں کی پہنا. شباز کلندر پاک کے مزار کے سارے والی طرف ایک پورا قلعہ الٹا ہوا ہے, چھت تھلے تے نہیں آ, انج دی بستی ہے, انج دی بستی بھاجی انج دی بستی ہے قرآن دے وچ. تے کھوتے اتنے بہ کے نا تے نبی آندے نے, عزیر آندے نے مالکا تو آنا میں مردیاں نو زندہ کرنا تے آ تے بیڑے گھر کو ہے. قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, اللہ نے اس نبی کو اسی جگہ 100 سال کے لیے مار ڈالا. اللہ نے اپنا نبی مار چھڑیا ہے کتنی دیر؟ ثم بعثہ. تو اگلے سال تک نشہ لائیے ولایت دا تے میں تھوڑا نوکر نہیں. ثم بعثہ, پھر اللہ اٹھایا. قالا کم لبستا, پوچھا قرآن قرآن نبی صاحب آپ والا یہاں کتنی دیر رہے؟ قالا لبست یومن او بعد یومن. قرآن وہ نبی آخر لگے مالکا یا تے پوری دیہڑی تے یہاں جڑا ٹائم ہونا ہے اللہ اڑے لا پونی کو دیہڑی. اللہ آخیا نہیں نبی صاحب آپ یہاں پہ 100 سال پڑے رہے اور آپ نے پوچھا تھا نا کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں. وانظر الی حمارک, اب اپنے گدھے کو دیکھیے ہم اس کے سونگ کیسے دیتے ہیں, کھول کیسے دیتے ہیں, بال کیسے آتے ہیں, کھال کیسے آتی ہے, گوشت کیسے آتا ہے, ہڈیاں کیسے آتی ہیں, روح کیسے آتی ہے, اس کے کالے آنے کیسے چٹے ہوتے ہیں, اس کے ساکت کان کیسے ہلنے لگتے ہیں, پھر وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ کر آپ سے کہے گا اللہ کے نبی ہوں پتہ لگ گیا جو نا کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں. وہ کھوتا تو ہم دسے گا کہ وہ ہر شے تے قادر ہے. میں سوال کر لگا ایک بھی شیعہ ماں دا پتر نہ بولیا اگوں میں نہیں جیونا, میں ممبر دی قسم چکے میں نہیں جیونا. یا اللہ اصغر ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ فرمایا اکھاں کھول کے قرآن پڑھا جے تو انہوں بس یہی پہ دسنا وا 100 سال نبی اور گدھا ایک جگہ مرے پڑے رہے. جب ہم نے اٹھایا نبی نبی تھا, گدھا گدھا. اور جڑے میرے ویر باہر کھوتے ہو میرے ویر باہر صدقے جانا سارے نت کر لتی سوا لاکھ نعرہ حیدری. 3 منٹ رہ گئے جی مولا 5 بعد سلامت رکھے. میں موبائل دینا بنال 3 منٹ رہ گئے جی جی آواز تھوڑی آئی ہے یہ پھر پڑی ہے. اچھا اللہ تم سلامت رکھے بھاجی. میں پہنا وا 3 منٹ رہ گئے نے اگوں مینوں بلاؤ نا تے ہاں لو جی پاجی حبیب حسین کا نانا جی مالک آخری فکرات جانے جائے نہیں. کہا حبیب آج ہے 16 رجب, 3 دن ہو گئے علی کعبہ میں آیا ہے, تجھے جانا پڑے گا علی کو لینے. وڈے شاہ جی تو انہوں آپ جانا پینا ہے. پاسکر جی پائی اسکر جی اللہ کہنے تو انہوں پتر ایک بار بھائی سارے آمین آکھو جی, ایک بار سارے آمین آکھو. اللہ پائنتر پاک جڑا جڑا میرا ویر ایتھے ایسا بیٹھا یا میری بھین جنہ دے ویاہ نو عرصہ ہو گیا ہے تے اجے اولاد نہیں, مولا پائنتر پاک علی اصغر دی نالین دے صدقے آئندہ سال ماتمی پتر عطا فرمائے. لو پاجو سنیا جی. کہا کہ میں ایک مثال دینے لگا تھا, میں معافی چاہتا ہوں. کہا کہ حبیب آپ کو جانا پڑے گا. پاجی میرے لوگ مالکا کیوں, مالکا کیوں؟ کہا میرے حبیب علی ابو طالب کے لیے نہیں آیا, تو نے کہا تھا مجھے اپنے گھر سے نصیب چاہیے. ہائے 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 وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میرے حبیب میں سارا کچھ چھاڑنا پہ سارا کچھ تمہیں چھاڑنا پہ پہنوں ٹائم نہیں رہتے. میرے حبیب تجھے جانا پڑے گا. مالکا کی کرا؟ لو جی ایک بار میرے دکھا جائے مالکا کی کرا. کہا میرے حبیب کعبہ جائیے. اوکے مالک, اور اپنے ہاتھوں کو رہنے رسالت بنائیے
और मालका फरमाया नात के कुरान अली को ऊपर रखिए, अपनी वो ज़ुबान जो हिले तो कुरान बनता है, हमारी अल्ते की ज़ुबान को अली के मुंह में डालिए, जैसे ही नबूवत और विलायत की ज़ुबान का कनेक्शन होगा उत्ते बेल आएगी, फिर हम आपकी ज़ुबान से अली से बात करेंगे। पैगम्बर आज़म पहुँचे, हाथों को रेल बनाया, ऊपर मौला अली को रखा, अपनी ज़ुबान अली के मुंह में डाली, मुद्दतों से बिछड़ा हुआ नूर काबे में फिर एक मरतबा मुकम्मल हुआ। जैसे ही ज़ुबान से ज़ुबान मिली, उधर से आवाज़ आई, मौला क्या के बंद है, आवाज़ आई, या अली जी मालिक। फरमाया या अली ये मोहम्मद की ज़ुबान से हम बोल रहे हैं। मालिका गल कर, हुक्म कर। कहा या अली लोगों ने बड़ी छलांग लगाई तो कह दिया इन्हों ने तौहीद दा मौजू तो विलायतें होने लगा, कह दिया ईसा अल्लाह का बेटा है, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। जिदी अम्मा शिया नाना बोले तो कुरान पाक की कसम में विचों नाराज दे। या अली लोगों ने नबियों को अल्लाह का बेटा कहा। और जवान सोना जवान, नबियों को अल्लाह का या अली मैं तेनू बनाया ही इंज करो, मैं अपने आप आप ही वाह आख ला, या अली मैं तेनू बनाया ही इंज दा, या अली मैं तेनू बनाया ही इंज दा, वड्डे वड्डों को मगालता लग जाएगा, हो रे अली ही अल्लाह है। हाय 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 अब तेरी जवानी सुना बस, या अली मैं तेरा अल्लाह, मैनू पता है ना मैं तेनू बनाया ही इंज दा, वड्डे वड्डे को मुगालता लगेगा, हो रे अली ही अल्लाह है। मालका 10 फिर भाजी, मालका भाजी भाजी मेरे में खड़े, मालका 10 फिर करना किया, एडा सोहना बंदा है तो वेखे ना फिर दुख लगता ना, शिया सारे सोहने ही होंगे ने, मेरे देखो जी या अली मालका करना की है। फरमाया या अली कुछ ऐसा करते हैं, मैं खालिक रहूं तू मखलूक रहे, मैं राज़ी रहूं तू मरज़ूक रहे, मैं जली रहूं तू अली रहे, मैं अल्लाह रहूं तू मेरा रज रज के सोना वली रहे। मालका तू जिमें आंखें अली हाज़िर है, गल कर करना की है। कहा या अली किताबें दो होंगी, एक तेरी है एक मेरी है, मेरी किताब को लोग कुरान कहेंगे, तेरी किताब का नाम नाज़ुल लागा होगा। या अली दोनों किताबों में बड़ा इल्म का समंदर है। और मालका ये 10 करना की है, असगर भाई से लेकर काजी वसीम तक जितने पाकिस्तान में मौला के कसायद खान सुरीले हैं, वो 5 शेर पढ़ने के बाद कहते हैं हुण मैं वो शेर पढ़ लगा, जेड़ा शेर नहीं बल्कि जैगम का मतलब भी बब्बर शेर है, जेड़ा शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर, तो जिदे वास्ते मैं कसीदा शुरू मेरा ओ जे तैयार हो, कट्ठी कर जी ताकत। हुण मेरा ख्याल है इमदाद आप आ गया कि मौलवी साहब ने मैं आख्या सी अद्धे घंटे छड्ड दिया जे, तो लगता मिनट वध हो गया, इस तो पहला कि कुछ आखे मैं ही इन्हूं कुछ आख ला। लै इमदाद सारी केसर जी मैं याद की ना रटी मैं छड़ छड़ी आ, नहीं मैं चला हूँ भाई, मैं अजय मेरी मिल से है जे ए देखो चला, अल्लाह की कसम है अजय बड़ा वड्डा कसीदा अगे सी, देखो मजबूरी है वे जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, इत्थे छड़ लगा इत्थे ही राजी हो। कुरान मेरी किताब है, नहजुल बलागा या अली तेरी किताब है। मालका जल्दी 10 करना की है। कहा या अली अल्लाह के साथ वादा कर। केड़ा मालिक? फरमाया या अली प्रॉमिस कर, मिसाक कर, पक्का पीटा वादा कर। असकंदी मालका केड़ा वादा? कहा या अली वादा कर पूरी नहजुल बलागा में तू ये बताए